నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఏపీ మద్యం కుంభకోణంలో త్వరలో ప్రాథమిక ఛార్జ్ షీట్. డిఫాల్ట్ బెయిల్ దక్కకుండా చర్యలు జూలై 2వ వారంలో దాఖలు చేసే అవకాశం. నగరాలు పట్టణాల్లో పరిశుభ్రతకు అధిక ప్రాధాన్యం. సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టీకరణ. కాలుష్యం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 10 జాతీయ రహదారుల విస్తరణ. 988 కిలోమీటర్ల మేర పనులకు సన్నాహాలు. 2025-26 వార్షిక ప్రణాళికలో చేర్చిన కేంద్రం. నేడు నిజామాబాద్లో పసుపు బోర్డు కార్యాలయం ప్రారంభం. రైతు సమ్మేళనంలో పాల్గొననున్న అమిత్ షా. భారీ ఏర్పాట్లు చేసిన కమలదళం. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మానవ అక్రమ రవాణా. మాయమాటలతో నిరుపేద బాలికను విక్రయిస్తున్న ముఠా. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు తీసుకెళ్లి దందా. తెలంగాణ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కొత్త కోణాలు. ఎస్ఐబి తీరును పట్టించుకొని రివ్యూ కమిటీ. మరోసారి ఉన్నతాధికారుల విచారణకు సిట్ కసరత్తు. వారంలోపు గాజాలో ఇజ్రాయెల్ హమాస్ మధ్య కాల్పుల విరమణ. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటన. ఒప్పందానికి చేరువలో ఉన్నట్లు వెల్లడి. 140 కోట్ల మంది భారతీయుల ప్రతినిధిగా రోదసి యాత్ర చేపట్టిన వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో భారత్ మాతాకి జై అంటూ నినదించాడు. రోదసి నుంచి భారత్ భవ్యంగా కనిపిస్తోందని మురిసిపోయాడు. ఐఎస్ఎస్లో ఉన్న శుభాంశుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడారు. శుభాంశు అంతరిక్ష యాత్ర గగన్ యాన్ మిషన్ దిశగా వేసిన తొలి అడుగుగా మోదీ అభివర్ణించారు. భారత్ భవిష్యత్తు మిషన్లో శుభాంశు అనుభవాలను జోడించాలని ప్రధాని పిలుపునివ్వగా ఆయన అంగీకరించారు. अच्छा, शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आप? जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे तो पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है, मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता. दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा, भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है. शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं. आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं. अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में. वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी. ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में. सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया. अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा. पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है. भारत की ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है. आप अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, लेकिन भारत की यात्रा भी चल रही होगी. क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ. मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का. और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे. और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है. बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी जो बहुत स्ट्रेसफुल होती, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं. आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर. अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है. तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं. इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज किए जा सकते हैं. तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज हो सकता है. साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर. ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं. तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें,
तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। तो इसलिए यहाँ के जो रिजल्ट चंद्रयान की सफलता के बाद देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई, अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? अगर मैं अपने युवाओं पीढ़ी को आज कोई मैसेज देना चाहूंगा तो पहले ये बताऊंगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी जरूरत है। तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूंगा कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी ये बातें देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी। शुभांशु, हम सबको आपकी वापसी का इंतजार है। अपना ध्यान रखिए। 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। और सारे 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद। और स्पेस से सबके लिए भारत माता की जय। జగన్ జమానాలో జరిగిన మద్యం కుంభకోణం కేసులో త్వరలో విజయవాడ ఏసీబీ న్యాయస్థానంలో ప్రిలిమినరీ ఛార్జ్షీట్ దాఖలుకు సిట్ అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో చాలా పురోగతి ఉన్నందున నిందితులకు డిఫాల్ట్ బెయిల్కు అవకాశం లేకుండా ప్రాథమిక అభియోగ పత్రం వేయనున్నారు. తర్వాత దర్యాప్తులో వెలుగు చూసే కొత్త అంశాల ఆధారంగా అనుబంధ ఛార్జ్షీట్లు దాఖలు చేయాలని భావిస్తున్నారు. మద్యం కుంభకోణం కేసులో సిట్ అధికారులు జూలై 2వ వారానికల్లా విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టులో ప్రాథమిక అభియోగ పత్రం దాఖలు చేయనున్నారు. మద్యం విధానం రూపకల్పన దశలో జరిగిన కుట్ర, దాని అమలు, ప్రముఖ బ్రాండ్లను తరిమేయడం, డిస్టిలరీల నుంచి ముడుపుల వసూళ్ల నెట్వర్క్ తదితర అంశాలన్నీ అభియోగ పత్రంలో పొందుపరచనున్నారు. ఈ కుంభకోణం సూత్రధారులు, పాత్రధారులు ఎవరు, వారు ఈ నేరంలో ఎలా భాగస్వాములయ్యారు, ముడుపుల సొమ్మును ఏ మార్గంలో విదేశాలకు తరలించారు తదితర అంశాలన్నింటినీ పూర్తి సాంకేతిక, శాస్త్రీయ ఆధారాలు, సాక్షుల వాంగ్మూలాలతో సహా ప్రస్తావించనున్నారు. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు మొత్తం 39 మంది వ్యక్తులు, సంస్థలను నిందితులుగా చేర్చగా వారిలో 9 మంది అరెస్టయ్యారు. కొందరు విదేశాలకు పారిపోయారు. గత ప్రభుత్వ పెద్దల తరపున ముడుపుల వసూళ్లలో అన్నీ తానై వ్యవహరించిన ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కేశిరెడ్డి, ఆయన అనుచరుడైన బూనేటి చాణక్య, పైలా దిలీప్, స్పై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ పూర్వ డైరెక్టర్ సజ్జల శ్రీధర్ రెడ్డి, ముడుపుల సొత్తును వివిధ డొల్ల కంపెనీలకు రూటింగ్ చేయటంలో కీలకంగా వ్యవహరించిన భారతీ సిమెంట్స్ డైరెక్టర్ గోవిందప్ప బాలాజీతో పాటు సీఎంఓ మాజీ కార్యదర్శి కె ధనుంజయ రెడ్డి, జగన్ ఓఎస్డీ పి కృష్ణమోహన్ రెడ్డి, ముడుపుల సొమ్మును గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థులకు చేర్చిన మాజీ ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, ఆయన స్నేహితుడు వెంకటేష్ నాయుడు అరెస్టైన వారిలో ఉన్నారు. తొలుత రాజకేశిరెడ్డిని ఏప్రిల్ 22న అరెస్టు చేశారు. సాధారణంగా తొలి అరెస్టు జరిగిన నాటి నుంచి 90 రోజుల్లోగా ఛార్జిషీట్ వేయకపోతే నిందితులకు డీఫాల్ట్ బెయిల్ లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటికే దర్యాప్తులో చాలా పురోగతి ఉండటంతో తొలుత ప్రిలిమినరీ ఛార్జిషీట్ వెయ్యాలని సిట్ అధికారులు నిర్ణయించారు. ఆ తర్వాత దర్యాప్తులో వెలుగు చూసే కొత్త అంశాల ఆధారంగా అనుబంధ ఛార్జిషీట్లు దాఖలు చేస్తారు. అధికారంలోకి వచ్చాక తలలు నరకేస్తామని ప్రజలను వైసీపీ నేతలు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మండిపడ్డారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా యలమంచిలి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో నూతనంగా చేపట్టనున్న జలజీవన్ మిషన్ పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపనలు చేశారు. ఏడాది పాలనలోనే ఎన్నో హామీలను అమలు చేశామన్న నిమ్మల త్వరలోనే మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించారు. నాయకులు కూడా వచ్చి మళ్ళీ అబద్ధాలు, అసత్యాలు చెప్పి మళ్ళీ మభ్య పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు మీ దగ్గర. మరి మళ్ళీ మేము వస్తాం, పాలు తీసేస్తాం, కన్నుపొడి చేస్తాం, తల తీసేస్తాం, గొడ్డలతో నరికేస్తాం అంటూ ఉన్నారు. ఎవరైనా రేపు అధికారంలోకి వస్తే మేము ఇంకా ఇంత సంక్షేమం ఇస్తాం, ఇంత అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్తారు. కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారు? మళ్ళీ మేము వస్తాం, కాళ్ళు తీసేస్తాం, చేతులు తీసేస్తాం, తలకాయ తీసేస్తాం, కళ్ళు పీకేస్తాం, జగన్నాథ రథ చక్రాలు వస్తున్నాయి తొక్కుకుంటూ పోతాం అంటూ ఉన్నారు. అంటే వారి ప్రభుత్వానికి మన ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటని చూడండి. రౌడీలకి, గోండాలకి, సెటిల్మెంట్ బ్యాచీలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థానం ఉండదు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 10 జాతీయ రహదారులు విస్తరించే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తోంది. ఆయా జాతీయ రహదారులను 988 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించేందుకు వీలుగా DPR రూపొందించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తాజాగా ప్రకటించిన 2025-26 వార్షిక ప్రణాళికలో ఈ రహదారులను చేర్చింది.
కత్తిపూడి నుంచి ఒంగోలు వరకు 380 కిలోమీటర్ల NH 216ని 4 వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. NH 40లో కడప నుంచి చిత్తూరు జిల్లాలోని రంగంపేట క్రాస్ వరకు 148 కిలోమీటర్లను 4 వరుసలుగా వేస్తారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని కొడికొండ చెక్పోస్ట్ నుంచి సిర వరకు 999 కిలోమీటర్లను 4 వరుసలుగా నిర్మిస్తారు. ఏపీ కర్ణాటక సరిహద్దు నుంచి కదిరి ముదుగుబ్బ మీదుగా అనంతపురం వరకు 86 కిలోమీటర్లను 4 వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. పలమనేరు నుంచి కుప్పం మీదుగా తమిళనాడులోని కృష్ణగిరి సరిహద్దు వరకు 97 కిలోమీటర్లను 4 వరుసలుగా విస్తరించనున్నారు. గుత్తి నుంచి తాడిపత్రి ముద్దనూరు నుంచి జమ్మలమడుగు వరకు మొత్తం 69 కిలోమీటర్లను 4 వరుసలుగా నిర్మిస్తారు. అనంతపురం నుంచి కళ్యాణదుర్గం 52 కిలోమీటర్లను 4 వరుసలుగా చేస్తారు. రాజమహేంద్రవరం రంపచోడవరం మధ్య 3 చోట్ల 24 కిలోమీటర్లు, విశాఖ రాయ్పూర్ మార్గంలో 13 కిలోమీటర్లు 2 వరుసలుగా విస్తరిస్తారు. కావలి కలిగిరి పట్టణాల వద్ద 20 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ నిర్మిస్తారు. నిజామాబాద్లోని పసుపు బోర్డు కార్యకలాపాల నిర్వహణకు ముందడుగు పడనుంది. జాతీయ పసుపు బోర్డు కార్యాలయాన్ని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నేడు ప్రారంభించనున్నారు. అహ్మదాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో బయలుదేరనున్న అమిత్ షా మధ్యాహ్నం 1 గంటకు హైదరాబాద్ బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి హెలికాప్టర్లో 1 గంట 45 నిమిషాలకు నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్ ఆవరణలోని హెలిప్యాడ్కు చేరుకుంటారు. తర్వాత వినాయక్ నగర్లోని నూతన పసుపు బోర్డు కార్యాలయాన్ని అమిత్ షా ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత కంటేశ్వర బైపాస్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ధర్మపురి శ్రీనివాస్ విగ్రహాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం పాలిటెక్నిక్ మైదానంలో జరిగే రైతు సమ్మేళన సభలో పాల్గొంటారు. సభకు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. నిజామాబాద్ పసుపు బోర్డు రైతులకు గొప్ప బహుమతి లాంటిదని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చెప్పారు. ఒక పసుపు రైతులే కాకుండా మిగతా రైతులు కూడా గర్వించాల్సినటువంటి అంశం కాబట్టి అన్ని వర్గాల రైతులు కూడా వస్తా ఉన్నారు. రైతు యొక్క సంతోషపు గడియలకు కేంద్రంగా కారున్నది. హోంశాఖ మంత్రులు ముందుగా ఈ యొక్క కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తారు, తర్వాత లోగో ఆవిష్కరిస్తారు, ఆ తర్వాత రైతు సభను ఉద్దేశించి వారు ప్రసంగించనున్నారు. రివ్యూ కమిటీ చూసి చూడనట్లు వ్యవహరించడం వల్లే స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్రాంచ్లో ప్రభాకరరావు బృందం అక్రమ ఫోన్ ట్యాపింగ్కు పాల్పడినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో వెల్లడైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, న్యాయశాఖ కార్యదర్శి, సాధారణ పరిపాలన విభాగం కార్యదర్శితో కూడిన రివ్యూ కమిటీ తరచూ చట్టబద్ధమైన ఫోన్ ట్యాపింగ్పై సమీక్ష నిర్వహించాలి. ఆయా ఫోన్ నెంబర్ల జాబితాను తరచూ తనిఖీ చేసి నిర్ధారించుకోవాలి. కానీ తనిఖీలు తూతూ మంత్రంగానే సాగినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో తేలినట్లు సమాచారం. రివ్యూ కమిటీలో కొనసాగిన ఉన్నతాధికారుల నుంచి సిట్ ఇప్పటికే వాంగ్మూలాలు సేకరించింది. గతంలో ఎస్ఐబికున్న ప్రతిష్ట నేపథ్యం దృష్ట్యా అనుమానించలేకపోయామని వారు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే కమిటీ సభ్యులు ఎవరైనా ఒత్తిళ్లకు తలగ్గారా, ప్రభుత్వంలో పెద్దలెవరైనా ఇందుకు ఆదేశించారా అని సిట్ దర్యాప్తు చేస్తోంది. మరోసారి రివ్యూ కమిటీ సభ్యులను విచారించే యోచనలో ఉంది. 2023 డిసెంబర్ 3న వెలువడిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీఆర్ఎస్ ఓటమి పాలైన మరుసటి రోజే ప్రభాకరరావు బృందం ఎస్ఐబిలోని హార్డ్ డిస్క్తో పాటు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల్లోని డేటాను ధ్వంసం చేసింది. రివ్యూ కమిటీ అనుమతితో ధ్వంసం చేశామని ప్రభాకరరావు చెప్పినట్లు తెలిసింది. నిజంగానే ఎందుకు రివ్యూ కమిటీ అనుమతించిందా అని సిట్ ఆరా తీస్తోంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మానవ అక్రమ రవాణా కొనసాగుతోంది. పేదల అమాయకత్వాన్ని ఆసరా చేసుకుని మైనర్ బాలికలను రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో విక్రయించే దందా సాగుతోంది. తాజాగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో లభించిన ఆధారాలతో పోలీసులు కూపీ లాగడంతో మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ ముఠా వ్యవహారం వెలుగు చూసింది. పేదల అమాయకత్వాన్ని ఆసరా చేసుకుని బాలికలను మాయమాటలతో అక్రమ రవాణా చేస్తున్న ఘటనలు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇటీవల చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఈ ఘటనలతో పోలీస్ యంత్రాంగమే నివ్వెరపోవాల్సి వస్తోంది. కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఓ యువతి అక్రమ రవాణా, ఆధార్ కార్డు చిరునామా అప్డేట్తో బయటపడింది. తాజాగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా భీంపూర్ మండలానికి చెందిన మరో ఘటన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టుతో బయటపడింది. భీంపూర్ మండలంలోని ఒక కుటుంబానికి వ్యవసాయ పనుల రీత్యా మహారాష్ట్రలోని యావత్మాల్ జిల్లా ఘాటాంజీ తాలూకా కని గ్రామానికి చెందిన భార్యభర్తలు ఆత్రం నిర్మల, బావున్యతో పరిచయం ఉంది. దీన్ని ఆసరా చేసుకుని ఆత్రం నిర్మల, బావున్య మాయమాటలు చెప్పి భీంపూర్ మండలంలో పెద్దమ్మ దగ్గర ఉండే ఓ బాలికను కుటుంబంలో పండగ ఉందని చెప్పి ఈ నెల 2న రాజస్థాన్లో కోటా గ్రామానికి తీసుకెళ్లి కరణ్ అలియాస్ భగత్ మీనాకు 10,000 రూపాయలకు విక్రయించారు. తాజాగా బాలిక అన్న తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో తమ పండుగకు చెందిన ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. ఆ వీడియోను కరణ్ ఫోన్లో చూసిన బాలిక లైక్ కొట్టింది. లైక్ చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఎవరని బాలిక సోదరుడు ఆరా తీశాడు. అందులో ఆమెకు పెళ్లైనట్లు దండలు మార్చి ఉండటం, పైగా తన పేరు రాసి ఉంచడంతో సోదరుడు అప్రమత్తమై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన భీంపూర్ సీఐ సాయినాథ్, ఎస్ఐ ప్రేమ్ సింగ్ మహారాష్ట్రలోని ఆత్రం నిర్మల, బావున్యను అరెస్టు చేయగా బాలికను పెళ్లి చేసుకున్న రాజస్థాన్కు చెందిన కరణ్ అలియాస్ భగత్ మీనా పరారీలో ఉన్నాడు. కరణ్పై అత్యాచారం, పోక్సో కింద కేసు నమోదు చేసి గాలిస్తున్నట్లు ఆదిలాబాద్ డీఎస్పీ జీవన్ రెడ్డి వెల్లడించారు.
ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులు లాభాపేక్ష గురించి ఒక అమాయక కుటుంబాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి జూన్ 2 నాడు ఈ 16 సంవత్సరాల అమ్మాయిని మా ఇంటి వద్ద ఫంక్షన్ ఉన్నదని నువ్వు రా వస్తే ఫంక్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొస్తామని చెప్పి నమ్మించి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుపోకుండా డైరెక్ట్ నాగ్పూర్కు బస్సులో తీసుకెళ్లి నాగ్పూర్ నుంచి ట్రైన్లో రాజస్థాన్ స్టేట్ తీసుకెళ్లి అక్కడ నుండి కోటా తీసుకుపోయిన తర్వాత కోటా వద్ద ఉన్న ఒక విలేజ్ తీసుకెళ్లి అక్కడ ఒక అబ్బాయికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అబ్బాయి వద్ద నుంచి కొన్ని డబ్బులు కూడా వీళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది. ముఠా సభ్యులు అంటే వీరి డబ్బుల గురించి ఒక మైనర్ అమ్మాయిని తీసుకుపోయి అక్కడ అప్పచెప్పడం జరిగింది. వీరిపై అమ్మాయిల అక్రమ రవాణా, తర్వాత రేప్ పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. రూరల్ పిఎస్లో కూడా ఒక మైనర్ అమ్మాయి మిస్ అయితే కిడ్నాప్ కేసు నమోదు చేసాం. ఆ కేసులో కూడా కొంచెం మాకు అనుమానంగా ఉన్నది. దానిలో కూడా మనుషుల అక్రమ రవాణా ముఠా హస్తం ఉన్నట్టు మేము భావిస్తున్నాం. ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్ మారుమూల ప్రాంతాల్లోని పేదల అమాయకత్వం, ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఆసరా చేసుకుని కొన్ని ముఠాలు మానవ అక్రమ రవాణా చేస్తున్నాయి. ఉత్తర భారతానికి చెందిన కొన్ని ఉన్నత కుటుంబాలు తమ సామాజిక వర్గాల్లో పెళ్లిళ్లకు ఆడపిల్లలు కొరత ఉందనే నెపంతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పట్టణ ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించడం మానవ అక్రమ రవాణాకు దోహదం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో పరిసరాల పరిశుభ్రతకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. డ్వాక్రా మహిళల జీవన ప్రమాణాలు పెంచాలని సూచించారు. క్యాంపు కార్యాలయంలో మున్సిపల్ శాఖపై అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్షించారు. వర్షాకాలం వచ్చినందున దోమలు పెరుగుతాయి కాబట్టి డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లకుండా చూసుకోవాలని ఆదేశించారు. నీరు కలుషితంగా కాకుండా స్వచ్ఛమైన తాగునీటిని ప్రజలకు అందివ్వాలని సూచించారు. పద్ధతి ప్రకారం పౌల్ట్రీ వేస్ట్ నిర్వహణ ఉండాలన్నారు. నగరాలు, పట్టణాల్లో కాలుష్యం లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ పెరగాలని సూచించారు. అన్న క్యాంటీన్లలో నాణ్యత ఎంతమాత్రం తగ్గకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మున్సిపల్ శాఖ పరిధిలోని అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. ఎస్టీపీ ప్లాంట్ల ద్వారా నీటి శుద్ధి చేసే అంశంపై మరింతగా దృష్టి పెట్టాలన్నారు. ప్రతిరోజు చెత్త వస్తూనే ఉంటుంది. దాన్ని క్లీన్ చేయటం మున్సిపల్ శాఖ యొక్క ముఖ్య బాధ్యత. అయితే గత ప్రభుత్వం 85 లక్షల టన్నుల చెత్తను వదిలేసిపోయింది. అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు అక్టోబర్ 2 లోపల మొత్తం క్లీన్ చేయమన్నారు. ఆ లెగసీ యాక్చువల్గా చాలా వేగవంతంగా జరుగుతుంది. దాదాపు 55 లక్షల టన్నులు క్లీన్ చేసాం. అక్టోబర్ 2కి పూర్తవుతుంది. అయితే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే వేస్ట్ ఎనర్జీ పవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టారు. 2014-19లోనే దీని మీద స్టడీ చేసి ఆ రోజు 10 ప్లాంట్లు యాక్చువల్గా ఈ రాష్ట్రంలో శాంక్షన్ చేసాం. అయితే ఆ 10 ప్లాంట్లలో విశాఖపట్నం, గుంటూరు 2 ప్లాంట్లు ముందుకు వచ్చినాయి. మిగతా ప్లాంట్ని గత ప్రభుత్వం ఆపేసింది. ఈ 2 ప్లాంట్లలో 2800 టన్నులు యాక్చువల్గా చెత్త ఈరోజు బర్న్ అయిపోతుంది. అది బర్న్ అయిపోయి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంకెక్కడ చెత్త గిబ్బలే ఉండవు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో నేడు తెలుగుదేశం విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరగనుంది. మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు హాజరు కానున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏడాది పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జూలై 2 నుంచి నిర్వహించనున్న సుపరిపాలనలో తొలి అడుగు ఇంటింటి ప్రచారంపై నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. పార్టీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై చర్చించనున్నారు. సంస్థాగత ఎన్నికల నిర్మాణం, సుపరిపాలనలో తొలి అడుగుపై తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ ప్రసంగిస్తారు. కూటమి ప్రభుత్వ ఏడాది పాలనలో సాధించిన విజయాల్ని కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ వివరిస్తారు. నేతల ప్రశ్నలకు చంద్రబాబు సమాధానమిస్తారని తెలుస్తోంది. కడప జిల్లా పులివెందులలో 10 రోజుల మగ శిశువును అపహరించిన మహిళను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. శిశువును తల్లికి అప్పగించారు. శిశువు తల్లి రాజుకొల్లాయమ్మకు నిందితురాలు కుమారి గతంలో ఒకే చోట పనిచేశారు. రాజుకొల్లాయమ్మకు సాయం చేసే పేరుతో వచ్చిన కుమారి తల్లి నిద్రపోయినప్పుడు శిశువును తీసుకుని పరారైంది. తల్లి ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో కుమారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆమె వద్ద ఉన్న చంటిబిడ్డను క్షేమంగా పులివెందులకు తీసుకొచ్చి తల్లికి అప్పగించారు. కృష్ణా జిల్లా నూజివీడు ప్రాంతంలో నివాసం ఉండే కుమారి చిన్నపిల్లలను అపహరించే ముఠాలో సభ్యురాలుగా పనిచేస్తోందని పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె ముఠా నాయకులు ఎవరో తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ నూతన అధ్యక్షుల ఎన్నికకు ముహూర్తం ఖరారైంది. 2 రాష్ట్రాల్లో నూతన అధ్యక్షులను బీజేపీ అధిష్టానం జూలై 1న ప్రకటించనుంది. ఇందుకు 2 రాష్ట్రాల్లో నేడు నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. రేపు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు. ఎల్లుండి అధ్యక్షుడి ప్రకటన ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ చేపట్టేందుకు తెలంగాణ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ శోభా కర్లాండేజే హైదరాబాద్ రానున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ కర్ణాటక ఎంపీ పీసీ మోహన్ విజయవాడ చేరుకుని అధ్యక్ష ఎన్నిక ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారు. బీసీ నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్న బీజేపీ ఈసారి తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అందరికీ ఆమోదయోగ్యుడైన నేతగా లక్ష్మణ్ను ఎంపిక చేసేందుకు మొగ్గుచూపుగా ఆయన విముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. రేసులో ఈటెల, అరవింద్ తదితరులు ఉన్నట్లు సమాచారం. అటు ఏపీలో కూడా ఈసారి బీసీకి అవకాశం ఇస్తారని తెలుస్తోంది. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ నిర్వహించాల్సి వస్తే స్టేట్ కౌన్సిల్ సభ్యులు, జిల్లా అధ్యక్షులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు ఓటేస్తారు.
తెలంగాణ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖల మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్కు త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పింది. శనివారం రాత్రి జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆయన తిరిగి ధర్మపురికి బయలుదేరారు. రాత్రి 7:30 గంటల సమయంలో మెట్పల్లి మండలం మారుతినగర్ సమీపంలో స్క్రాప్ కారును ఓ కారుకు కట్టుకుని వస్తుండగా వెనక ఉన్న స్క్రాప్ కారు ఎదురుగా వస్తున్న మంత్రి వాహనం ముందు చక్రాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆయన ప్రయాణిస్తున్న వాహన చక్రం అక్కడికక్కడే ఊడిపోయింది. మంత్రికి ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదు. వెంటనే ఆయన మరో కారులో ధర్మపురికి వెళ్లారు. లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆశీస్సుల వల్లే ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డానని మంత్రి చెప్పారు. ప్రమాదానికి కారణమైన 2 కార్ల డ్రైవర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కుటుంబ కలహాలతో పిల్లలతో సహా దంపతులు కోర్టు భవనంపై నుంచి కిందకు దూకిన ఘటన మెదక్ జిల్లాలో కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో భార్య మృతి చెందగా భర్త 2 పిల్లలకు గాయాలయ్యాయి. రామాయంపేట మండలం లక్ష్మాపూర్కు చెందిన నడిమింటి రాజమణి బాలరాజు గౌడ్ దంపతులకు 2 అమ్మాయిలు 1 కొడుకు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తె రమ్యకు సిద్దిపేట జిల్లా దౌలతాబాద్ గ్రామానికి చెందిన నవీన్ గౌడ్తో 7 ఏళ్ల క్రితం వివాహం చేశారు. నవీన్ ఆటో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నారు. కొన్నేళ్లుగా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. భార్యను కాపురానికి పంపలేదనే కోపంతో నవీన్ లక్ష్మాపూర్ వెళ్లి అత్తింటిపై సుతీల్ బాంబులు వేశాడు. వారు కేసు పెట్టగా జైలుకెళ్లి వచ్చాడు. శనివారం కేసు విచారణలో భాగంగా మెదక్ కోర్టుకు నవీన్, రమ్య 2 కుమార్తెలతో కలిసి వచ్చారు. అక్కడ భార్యాభర్తలు గొడవ పడ్డారు. ఈ క్రమంలో శనివారం రాత్రి 9 గంటలకు కోర్టు భవనంపై నుంచి దూకేశారు. రమ్య అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. భర్త నవీన్ కాలు, వెన్నుపూస దెబ్బతిన్నాయి. పెద్ద కుమార్తెకు చెయ్యి విరగ్గా చిన్న కుమార్తెకు గాయాలయ్యాయి. ఇజ్రాయెల్ గాజా యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. వచ్చే వారంలోపు ఇజ్రాయెల్ హమాస్ మధ్య కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. చాలా సమీపంలో ఉన్నామని, చర్చల ప్రక్రియలో ఉన్నవారితో మాట్లాడినట్టు ట్రంప్ చెప్పారు. వచ్చే వారంలోపు కాల్పుల విరమణ జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నట్టు మీడియాతో ట్రంప్ తెలిపారు. ఓవైపు కాల్పుల విరమణ చర్చలు కొలిక్కొస్తున్నాయన్న వార్తల నేపథ్యంలో గాజాలో మరణ మృదంగం ఆగడం లేదు. శుక్రవారం రాత్రి నుంచి ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న దాడులతో 72 మంది పాలస్తీనియన్లు మృతి చెందారని గాజా ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది తెలిపారు. హంగరీలోని బుడాపెస్ట్లో స్వలింగ సంపర్కుల ప్రైడ్ ఈవెంట్పై నిషేధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాదాపు 1,00,000 మంది ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. విక్టర్ ఓర్బన్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. బ్యానర్లను ప్రదర్శించారు. హంగరీ చరిత్రలో ఇది అతిపెద్ద కార్యక్రమం అని నిర్వాహకులు పేర్కొన్నారు. ర్యాలీ సందర్భంగా ఆందోళనలు చేసిన పలువురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బుడాపెస్ట్లో 30వ వార్షిక LGBTQ+ ప్రైడ్ పరేడ్పై నిషేధం విధిస్తూ విక్టర్ ఓర్బన్ ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మార్చిలో చట్టాన్ని ఆమోదించింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ భారీగా ప్రజలు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఈ మార్చి కేవలం లైంగిక మైనార్టీల ప్రాథమిక హక్కులను కాపాడడమే కాకుండా ఓర్బన్ పాలనలో ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలపై వేగవంతమైన అణచివేతను తెలియజేస్తుందని పలువురు పేర్కొన్నారు. కోల్కతాలో న్యాయ విద్యార్థిపై అత్యాచార కేసు విచారణ కోసం 5 సభ్యులతో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం సిట్ను కోల్కతా పోలీసులు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు 4 అరెస్టు చేశారు. తాజాగా అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తి ఓ సెక్యూరిటీ గార్డ్ అని పోలీసులు తెలిపారు. ఘటనకు సంబంధించి అతన్ని ప్రశ్నించగా సరిగ్గా సమాధానాలు చెప్పకపోవడంతో అరెస్టు చేశామన్నారు. ఘటన సమయంలో సెక్యూరిటీ గార్డు కళాశాలలోనే ఉన్నట్లు సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా గుర్తించారు. శనివారం అత్యాచార బాధితురాన్ని పోలీసులు ఘటనాస్థలికి తీసుకెళ్లారు. ఆమె చెప్పిన వివరాలను నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ మొత్తాన్ని వీడియో తీశారు. జూన్ 25న కస్బా ప్రాంతంలోని సౌత్ కోల్కతా లా కళాశాలలో తొలి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థినిని నిందితులు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది గదిలో బంధించి అకృత్యానికి పాల్పడ్డారు. బాధితురాలు తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించగా హాకీ స్టిక్తో దాడి చేశారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులైన మనోజిత్ మిశ్రా సహా మరో 2 పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు. అత్యాచార ఘటనపై 2 తృణమూల్ నేతలు చేసిన వ్యాఖ్యలతో తీవ్ర దుమారం చెలరేగగా అవి వారి వ్యక్తిగత వ్యాఖ్యలని పార్టీ స్పష్టం చేసింది. అత్యాచార ఘటనకు వ్యతిరేకంగా లా కాలేజీ వద్దకు ర్యాలీగా వెళ్లేందుకు యత్నించిన పశ్చిమ బెంగాల్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు సుకాంత మజుందర్ సహా పలువురిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.